ओम नमः श्री भगवते प्रणवाय। अमहैत किं प्रेम घन दीप्यमरुतिम आचार्य रूपं प्रणवं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव। नमस्कार सुप्रिय श्रोता बंधुरा सकलके सप्रेम स्वागत। आसुन आज के आमरा शुनब श्री श्री एकादशीर महिमा कथा, एकादशी तिथिर माहात्म्य कथा शुनब। एर परेर एपिसोड थेके प्रत्येक एकादशीर ठीक आगे आमरा अंतत 4-5 दिन आगे आपनादेर काछे उपहार देव। जेई एकादशी आसबे सामने सेई एकादशी सम्बन्धे विस्तारित विवरण एवं शास्त्रे जा माने बला आछे सेई आपनादेर उपहार देव। भारत सेवाश्रम संघेर बरेण्य प्रतिष्ठाता जुगावतार भगवान आचार्य श्रीमद स्वामी प्रणवानंद जी महाराज तिनि बोलছেন যে धर्मेर प्राण अनुष्ठान अनुभूति आचरणे। शास्त्र पढ़िया लोकमुखे शास्त्र कथा शुनिया केउ कखनो धर्मलाभ करिते पारे ना। धर्म लाभेर जन्य प्रयोजन अनुष्ठान अनुशीलन एवं धर्मेर जे विधिनिषेधगुलो सेगुलो आचरण करा। हिंदू धर्म आचरणशील धर्म, अनुष्ठानशील धर्म। शुधु तात्त्विक धर्म कथा शुधु नय, व्यावहारिक जीवने कि करे उत्कर्ष लाभ करा जाए तार विधिनिषेध हलो धर्मीय विधि। एकादशी माहात्म्य सम्बन्धे जानार आगे एकटुखानि आमरा जेने नेब। যারা ভারত সেবাশ্রম সংঘের সাথে যুক্ত শিষ্য ভক্ত অনুগামী বা সংঘের আদর্শে ভাবাদর্শে যারা বিশ্বাস করেন, গুরু মহারাজ একটা ব্রহ্মচর্যম বলে, এখন আর সেই স্বতন্ত্র চার্টটা নেই, ব্রহ্মচর্যম চার্ট ছিল আগে। এখন সে সংঘের যে প্রচার পুস্তিকা তার মধ্যেই আছে যে ধর্মজীবন যাপনের জন্য নিয়মাবলীর জন্য সেখানে ঠাকুর বলছেন যে অমাবস্যা পূর্ণিমা एकादशी एवं विशिष्ट पर्वाहे उपवास करिबे। अर्थात अमावस्या पूर्णिमाते निशी पालन हलो उपवास एवं परदिन जे दिन के नाकि अमावस्या पूर्णिमार व्रत थाकबे सेई दिन के अन्न ग्रहण ना करा, माने चाल जातीय जिनिस ना खेये अन्य किछु सेदिनके सेवा करा जेते पारे। और एकादशी तिथिते विधान हलो, शास्त्रेर विधान हलो रविशस्य एवं अन्न अर्थात भात एवं रविशस्य किछुई सेदिनके खावा जाए ना। तो आमरा एकटु जेने नेब जे एई विधि विधानगुलोर उपयोगिता कि कतटुकु। शास्त्र आमरा भारतवर्षे जन्मग्रहण करेछि खूब सुकृतिबशे। विष्णु पुराण खूब सुंदर करे बोलছেন गायन्ति देवा किलगितकानि धन्यास्तुते भारत भूमिभागे स्वर्गापवर्गास्मदमार्गभूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्तात्। स्वर्गेर देवत्व अपेक्षा भारतवर्षे मानव शरीरे जन्मग्रहण करा श्रेयस्कर। केन? भारतवर्षे मानव शरीरे जन्मग्रहण करे मानुष जेमन स्वर्गेर आधिपत्य लाभ करते पेरेछे तेमनि से कि करेछे मोक्ष पर्यन्त लाभ करते पेरेछे। पृथिवीर मध्य भारतवर्ष हलो एकमात्र पुण्यभूमि जेखाने मानव शरीरे जन्मग्रहण करले पारे स्वर्ग एवं मोक्ष दुई लाभ करते पारा जाए। प्रथमे आमरा एकटु जेने नेब जे अमावस्या पूर्णिमा एवं एकादशी तिथिगुलो केन, एई तिथिगुलोर कि करे तिथिगुलोके केन हय, एगुलो केन आमरा पालन करब। प्रकृतिर नियमे अनादिकाल हते चंद्र जखन पृथिवीर चारदिके घुरते घुरते सूर्य स्थिर, सूर्येर चारदिके पृथिवी प्रत्येक दिन 24 घंटाय 360 डिग्री निजेर कक्षपथे घोरे एवं सूर्येर चारदिके घुरे आसते पृथिवीर समय लागे पुरो एकटी बछर, 364 दिन 5 घंटा समय लागे। और चाँदेर निजेर कक्षपथे घुरे पृथिवीके पुरो प्रदक्षिण करते समय लागे चाँदेर पुरो एकटी मास। तो ये जखन पृथिवीर चारदिके जखन घुरते घुरते जखन सूर्येर काछे जखन चले जाए, सूर्येर दिके चले जाए, तो प्रत्येक दिन चाँदेर कि हय
এই 15টা দিনে যে চাঁদের যে ঘূর্ণয়মান যে চক্রটা নিজের কক্ষপথে এক এক করে কলা শব্দের হলো অংশ, তো এক একটা করে অংশ সূর্যের আলো পড়ে, এইগুলো হলো তিথি। তো এরকম পুরো চাঁদের আলো যখন পড়ে তখন আমরা সেই তিথিকে বলি পূর্ণিমা তিথি। একদম বেশ গোল থালার মতো গোল একটা শুভ্র জ্যোতি দেখা যায়, তাকে বলি আমরা পূর্ণিমা তিথি। আর শুক্লপক্ষের যখন শেষ হয়ে যায় কৃষ্ণপক্ষের প্রতিবাদ তিথির থেকে পরের যে 15 দিন, পরের দিন থেকে শুরু হয়ে যায় চাঁদের আবার এই রকম একটু একটু করে সূর্যের বিপরীত দিকে চলে যায়, অর্থাৎ একটা একটা করে কলা হ্রাস হয়, তার আলো পড়ে না। চাঁদ সম্পূর্ণ যখন বিপরীত দিকে চলে যায়, আলো পড়ে না, সেই অংশকে বলা হয় অমাবস্যা, সেই তিথিকে বলা হয় অমাবস্যা। প্রত্যেকটা মাসে, প্রত্যেক সৌর মাসে 12টা মাস সূর্য বিভিন্ন রাশিতে অবস্থান করে, যেমন মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা। তো এরকম বিভিন্ন রাশিতে এক একটা মাসে এক একটা রাশিতে অবস্থান করে। আর এই সৌর মাসের প্রত্যেক মাসে দুটো করে, একটা হলো কৃষ্ণপক্ষ, একটা হলো শুক্লপক্ষ থাকে। তো এই যে কৃষ্ণপক্ষ এবং শুক্লপক্ষের এইরকম যখন নাকি চাঁদের যখন এক এক করে কলা যে অংশে আলো পড়তে থাকে 11 দিনের, সেই অংশকে বলা হয় যে শুক্লপক্ষের একাদশী তিথি। আর এরকম কলার যখন হ্রাস হতে থাকে, অর্থাৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হতে থাকে, এরকম করতে 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 করতে, তাই এই রকম একাদশ অংশে যখন থাকে তখন বলে যে কৃষ্ণপক্ষের একাদশী। প্রত্যেক মাসে শুক্লপক্ষ এবং কৃষ্ণপক্ষের দুটি একাদশী তিথি পড়ে। শ্রোতাবন্ধুরা, একাদশী তিথি শুক্ল এবং কৃষ্ণ উভয় পক্ষেই পালনীয়, এটাই হলো শাস্ত্রের বিধান। একাদশীর মহিমা সম্বন্ধে একটুখানি আমরা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করব। হরিভক্তি বিলাস গ্রন্থ যারা স্বাধ্যায় করেছেন দেখবেন সেখানে খুব সুন্দর করে সেখানে ঋষি লিখছেন যে নমো ভগবতে তস্मै यस्य প্রিয়তমা তিথি একাদশী দ্বাদশী চ সর্বাভীষ্টপ্রদানিনাম। অর্থাৎ একাদশী দ্বাদশী মতো মানুষের সকল অভীষ্ট পূরণকারী তিথি হলো ভগবানের সবথেকে প্রিয়তমা তিথি। তাহলে ভগবানের যখন এই তিথি যখন প্রিয়, তখন তা নিশ্চয়ই তাহলে ভগবানের সন্তান, ঈশ্বরের সন্তান আমরা মানবকুল সমস্ত জীব, তাদের নিশ্চয়ই তাদের কল্যাণ হবে এই তিথি পালনে। ভগবানের যে তিথি প্রিয় তা অবশ্যই কল্যাণকারক হবে সমস্ত মানব সমাজের পক্ষে। তো আমরা দেখব যে একটুখানি যে একাদশীর এই তিথির যে নিত্যতা, একাদশী ব্রত মানে কোনো উদ্দেশ্য পালনের জন্য, উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যে কৃচ্ছতা সাধন, তাকে বলে ব্রত বলে। তো একাদশী ব্রতের 4টি থাকে, আপনার নিত্যতার 4টি কারণ আছে। প্রথমত হলো শ্রী ভগবান হরির সন্তোষ বিধান। দ্বিতীয় কারণ হলো শাস্ত্রে বর্ণিত বিধি নিষেধের পালন। তৃতীয় কারণ হলো আহারের নিষিদ্ধতা, যেসব খাদ্যাদি গ্রহণে নিষিদ্ধ থাকে ওই নির্দিষ্ট একাদশী তিথিতে, সেসব খাদ্যাদি গ্রহণ করলে বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, সেসব রোগকে যাতে না হয় তার জন্য এই উপবাস। চতুর্থ কারণ হলো ব্রত না করার ফলে কি হয়, কিছু ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে এবং অনিষ্ট যেগুলো হয় আর কি। বিভিন্ন পুরাণ থেকে আমরা একটুখানি দেখে নেব যে মৎস্য পুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ, অগ্নি পুরাণ, বিষ্ণু স্মৃতি, বৃহন্নারদীয় পুরাণ, বিভিন্ন পুরাণ থেকে আপনাদের রেফারেন্স দেওয়ার চেষ্টা করব। এখন প্রশ্ন হলো একাদশী তিথির আবির্ভাব শুরু কবে থেকে? ভবিষ্য পুরাণে আছে একাদশাং সমুৎপন্না মম ভক্তি পরায়ণা অত একাদশী ইতি এবং তব নাম ভবিষ্যতি। ভগবান বিষ্ণুর শ্রীদেহ থেকে মার্গশীর্ষ অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাই এই তিথিটার নাম, যেহেতু একাদশী তিথিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন দেবী ভগবান বিষ্ণুরই শক্তি, তাই তিথির নাম হলো একাদশী। আমরা এরপরে যখন এর ঠিক পরের এপিসোডে পেয়ে যাবেন উৎপন্না একাদশী, তখন বিস্তৃত আলোচনায় যাব, এখন আর এতটা আলোচনায় যাচ্ছি না। শুধু
একাদশীর যে আরেক নাম হলো হরিবাসর, অর্থাৎ ভগবান হরির প্রীতি সম্পাদনের জন্য এই বাসর। এই তিথিতে ভোজন করতে নেই, অর্থাৎ খাদ্যাদি গ্রহণ নিষিদ্ধ, এবং সমস্ত শাস্ত্রগুলো ভবিষ্য পুরাণ, বিষ্ণু স্মৃতি, অগ্নি পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ, বৃহৎ নারদী পুরাণ সমস্ত শাস্ত্রে বলছে যে এই দিনগুলোতে কি করতে হবে, একাদশী কীভাবে ব্রতটা আপনি পালন করবেন। আগের দিন অর্থাৎ দশমী তিথিতে একাহার মানে দিনে একবার মাত্র ভোজন করে তারপর দিন একাদশী দিনে সম্পূর্ণ নিরাহার বা উপবাস। একটা কথা শ্রোতা বন্ধুরা বলে রাখি, উপবাস উপবাস বলতে কি বোঝায়? উপবাস বলতে কিন্তু শুধু যে না খেয়ে থাকা তা কিন্তু নয়, কোনো খাদ্যাদি খেলাম না উপবাস করলাম সেটা কিন্তু ঠিক উপবাস ঠিক নয়। উপবাসের একটা গূঢ় অর্থাৎ মর্মার্থ একটা আছে। সমীপস্য বাসহ, অর্থাৎ সমীপে বাস, ভগবানের কাছে বাস। উপমানের সমীপস্য, কার কাছে বাস করব আমরা? আমরা গুরুর কাছে বাস করব, ভগবানের কাছে বাস করব। এই তিথিটাতে আমরা গুরুর স্মৃতি, ভগবত স্মৃতি নিয়ে আমরা থাকার চেষ্টা করব। আমাদের যে একাদশটা ইন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় আর মন, এই একাদশটা ইন্দ্রিয়, একাদশী কেন শুধু একাদশী তিথিতে শুধু নিরম্ব মানে জলও খাওয়ানো এই ইয়েতে, তাই কিন্তু শুধু একাদশী তিথি নয়, পালন করা নয়। আমাদের একাদশটা ইন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় আর মন, এই একাদশটা ইন্দ্রিয়কে সংযত করে একাদশী তিথিতে ভগবত উপাসনা, শ্রীমদ্ ভাগবত, বিষ্ণু সহস্রনাম, নারায়ণ উপনিষদ, শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা বা যার যেই শাস্ত্র ভালো লাগে সেসব শাস্ত্রাদির সাধ্যায়, এবং গুরুনাম, হরিনাম সংকীর্তন, বেশি করে একটুখানি গুরুমন্ত্র জপ, এইগুলো করলে তবে কিন্তু প্রকৃত একাদশী পালন হয়। শুধুমাত্র অভুক্ত থাকলে শুধু একাদশী হয় না। তবে হ্যাঁ, ব্রতের ফল জগতে কোনো কিছুই ফলহীন হয় না, সমস্ত কিছুই ফল প্রদান করতে সমর্থ হয়। দেখবেন ছোট শিশুরা, তারা তো দুধের তারা তো পুষ্টিগুণ বোঝে না, কিন্তু দুধ পান করলে তাদের কিন্তু শরীরের পুষ্টি যথাবিধি পুষ্টি হয়। বড়রা যারা দুধের পুষ্টিগুণ বোঝেন তারা পান করলে যেমন পুষ্টি হয়, ছোট শিশু একদম হয়তো 5 দিন 10 দিনের শিশু, তারও কিন্তু সেই একই পুষ্টি হয়। ব্রত যেমনভাবে পালন করা হোক না কেন কিছু তার ফল প্রদান করে অবশ্যই। তো এই তিথিতে কি করতে হয়? একাদশ ইন্দ্রিয়কে সংযত করে ভগবত উপাসনা, ভগবানের নাম সংকীর্তন, সাধ্যায়, শাস্ত্র ধর্মশাস্ত্রাদির সাধ্যায়। উপবাস কেন আমরা করি তাহলে প্রশ্ন এখানটায়? উপবাস করলে কি হয়, শরীর যেমন খাবার খেয়ে দেখবেন যে কোনো পুজো টুজো করলে কি করতে হয়, আগে বলে উপবাস করে পুজো করতে হয়। কেন করতে হয়? খেয়ে দিয়ে পুজো করলে একটা ঝিমুনি ভাব আসবে, ঘুম আসবে, বারবার মলমূত্রের বেগ সেখানে পাবে, ক্লান্তি আসবে, অবসাদ আসবে। উপবাসে কি হয়, এইগুলো কিন্তু আসে না। শরীর তখন বেশ ঝরঝরে থাকে, ভগবত উপাসনার জন্য উপযুক্ত থাকে শরীর। সেই কারণে উপবাসটা আরও বেশি করে জরুরি। পরে আমরা আসব যে চিকিৎসা শাস্ত্র কী বলছেন উপবাস সম্বন্ধে, কেন আমরা উপবাস করব, এই বিষয়ে পরে আমরা আসব। তো যেটা বলছিলাম যে দশমীতে তাহলে একাহার করা, একাদশীতে সম্পূর্ণ উপবাস থাকা। তবে হ্যাঁ, একদম উপবাস যাদের নাকি সহ্য হবে না তারা কি করবেন, কতগুলো যারা নাকি রোগ আছে যেসব আপনার মানুষের উপবাস থাকা ঠিক নয়, যেমন যাদের নাকি খুব সুগার, হাই সুগার বা খুব লো সুগারের ব্যাপার আছে, যাদের নাকি খুব লো প্রেশার আছে, আলসার, পেটে আলসার আছে, তা এই রকম বা হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বা সবসময়ই রোগে ভোগেন, তো এই সব রোগীদের কিন্তু উপবাস করা কতটা আপনি করতে পারবেন না পারবেন সেটা চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করে করাটাই আমার মনে হয় ভালো। এমন কিছু করা ঠিক হবে না যে আপনি আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তা খাদ্যাদির বিকল্প বরঞ্চ গ্রহণ করা যেতে পারে, যে রবি শস্য না খেয়ে একাদশীর তিথিতে অন্তত কিছু ফল আপনি গ্রহণ করতে পারেন, দুধ গ্রহণ করতে পারেন, বা দুধ থেকে ছানা গ্রহণ করতে পারেন নিজে বাড়িতে কেটে। কিন্তু দোকানের কোনো মিষ্টি না খাওয়াই ভালো আমার মতে, কেন দোকানের বেশিরভাগ মিষ্টিতে আজকাল চালের গুঁড়ো মেশানো থাকে,
এমনকি যে রসগোল্লা, যেটা বাঙালির প্রিয় মিষ্টি, রসগোল্লার মধ্যেও কর্নফ্লাওয়ার, ভুট্টার গুঁড়ো এবং ইয়েতে ময়দা জাতীয় কিছু তার মধ্যে দেওয়া থাকে। আমি যেন বলে শ্রোতাবন্ধুরা, যদি একান্ত যদি নাকি দুধ যদি সহ্য না হয়, বাড়িতে পেতে দই পেতে খেতে পারেন, তারপর ছানা করে খেতে পারেন, বাদাম খাওয়া যেতে পারে, যে কোনো ফল খাওয়া যেতে পারে, পুঁই শাক, শিম, বেগুন ছাড়া অন্যান্য সবজি, আলু সেদ্ধ, রাঙা আলু, গোল আলু, পেঁপে, কাঁচা কলা দিয়ে তরকারি করে খেতে পারেন। পুঁই শাক আর শিম বেগুন ছাড়া সব সবজি খাওয়া যেতে পারবে, কিন্তু এমনি নুনে নয়, সৈন্ধব লবণ এবং ঘি বা বাদাম তেলে। সর্ষে হলো রবি শস্যের মধ্যে পড়ে, কাজে সর্ষে খাওয়া যাবে না, সর্ষের তেলও খাওয়া যাবে না। তো এখন কথা হলো যে এই যে বিভিন্ন এগুলো সব উত্তরোত্তর সব একটা থেকে একটা শ্রেষ্ঠ। একদম উপবাসে থাকা একদম শ্রেষ্ঠ। একদম উপবাস থাকলে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে, আপনি দ্বাদশের দিন আরও বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়বেন, আপনার ওঠার ক্ষমতা থাকবে না। তা এই জন্য কী করতে বলি শ্রোতা বন্ধুরা, যাদের সম্ভব হবে, যারা পারবেন তারা তো উপবাস থাকবেন একদম, যারা পারবেন না তারা কি করবেন, বিভিন্ন ফল গ্রহণ করতে পারেন, দুধ গ্রহণ করতে পারেন। তবে হ্যাঁ শ্রোতা বন্ধুরা, এই একাদশীতে যাই আপনি গ্রহণ করুন না কেন, সব শ্রী ভগবানের নিবেদন করে তারপর প্রসাদ স্বরূপ কিন্তু আপনি গ্রহণ করবেন। তো কথায় বলে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্ গীতায় বলছেন, প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্য উপজায়তে। প্রসাদের সমস্ত হানি বা দোষগুলো, প্রসাদ এখানে ভগবান ব্যবহার করেছেন প্রসাদ শব্দটা প্রসন্নতা অর্থে, কিন্তু প্রসাদের মধ্যে কি হয়, ভগবানের শক্তি, ভগবানের যে দিব্য মহিমা তার মধ্যে থাকে প্রসাদের মধ্যে। তা ভগবানের উৎসর্গ করে খেলে কি হয়, তা বেশি মঙ্গলদায়ক হয়। তবে হ্যাঁ, এই দিনকে কিন্তু আপনার যদি কেউ মনে করেন একাদশী তিথিতে গুরুর জন্য এবং ভগবানের জন্য অন্নভোগ দেওয়া যেতে পারে, কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। একাদশীতে ব্রত পালন শুধুমাত্র ভক্তের জন্য, ভগবানের জন্য কিন্তু নয়। ভগবানের দেহ থেকেই সমুদ্ভূতা হয়েছিলেন একাদশী তিথি। ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা যেতে পারে অন্নাদি ভোগ, পায়সান্ন দিতে পারেন, পরমান্ন যাকে বলে আর কি। কিন্তু একাদশী তিথিতে কিন্তু উৎসর্গ করলেও, ভগবানকে নিবেদন করলেও কিন্তু তা গ্রহণ করবেন না, রেখে দেবেন। পরদিন পালন করার সময় তখন সেই প্রসাদ গ্রহণ করতে পারেন। তো একাদশীতে ব্রত না করলে কি অপরাধ হয় একটুখানি জেনে নেব। নারদীয় পুরাণ শাস্ত্র বলছেন যে একাদশীতে বা হরিবাসরে খেলে কি হয়, ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি নিখিল পাপরাশি অন্নমদে অধিষ্ঠিত হয়। সুতরাং হরিবাসরে আহার করা কখনই উচিত হবে না। ইয়ানি ইয়ানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যা সমানি চ অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে তানি পাপান্ন বাপনতি ভুঞ্জানো হরিবাসরে। হরিবাসরে আহার করলে পৃথিবীর সমস্ত পাপকে ভোজন করা হয়। কেন ভোজন করা হয়? কেন পাপ এই সময়টায় আশ্রয় করে এই শস্য মধ্যে, অন্ন মধ্যে। তবে হ্যাঁ, এখানে প্রশ্ন তুলবেন আপনারা, তাহলে পাপ অন্য সময় কোথায় থাকে? দেখবেন শ্রোতা বন্ধুরা, যেমন ছোট্ট শিশুকে তাকে সংযত করার জন্য জুজুর ভয় দেখানো হয়। ছোট্ট বাচ্চাটা সন্ধে হয়ে গেছে, পড়তে আসছে না, খেলা করতে চাইছে, মা বাবা তখন কী করতেন, আজকাল তো আর জুজু পুলিশ এগুলো কেউ ভয় পায় না, তা কিন্তু তখনকার দিনে আমরা যখন শৈশবে আমরা তখন জুজুকে ভয় পেতাম। অনেক সন্তান থাকতো তো মা বাবার, তা দুষ্টুমি করছে, বাইরে এসে আসছে না, তখন কী করতেন, তা বলতেন এই দেখ জুজু আসছে, মানে ঝিঝি পোকার ডাক আর জোনাকের পিকপিক করে যে আলো, সেটাকেই বলা হতো জুজু। আর ভয় পেয়ে যেত তখন শিশু, চলে আসতো মায়ের কোলে ফিরে। তো এই শিশুকে সংযত করা, জুজু বলে কোনো জিনিস নেই, কিন্তু শিশুকে সংযত করার জন্য জুজুর ভয় দেখানো হয়। ধর্মশাস্ত্রবেত্তারা কী করেছেন, ঠিক এইরকম কিছুটা হলো, প্রায় অনেকটা এইরকমই কী করেছেন, আমাদের এই একটা পাপের ভয় দেখাচ্ছেন। শুধু কি তাহলে পাপের ভয়টা কি শুধু কল্পিত শুধু? তা কিন্তু নয়। আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোর দ্বারা বিভিন্নভাবে আমরা পাপ করে থাকি, পরে আমরা সে কথাতে আসব। কায়িক, বাচিক, মানসিক, এই যে ভাবে তিনভাবে আমরা 10 রকম পাপ আমরা করে থাকি। সমস্ত পাপ থেকে নিবৃত্তি হয় এই একাদশী ব্রত পালন করলে। বিভিন্ন দেখব আমরা সনত কুমার সংহিতা,
তাই এইসব সমস্ত সংহিতা শাস্ত্রগুলোতে স্পষ্ট করে এখানেই বলা আছে যে এই তিথিগুলোতে সমস্ত মানুষ একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে যে একাদশী শুধু পালন করবে শুধু বিধবারা, একদম কিন্তু ভুল কথা এটা। 8 থেকে 80 এবং সম্ভব হলে আমৃত্যু সকল ব্যক্তির পক্ষে, কি পুরুষ কি নারী, সকলের পক্ষে একাদশী পালনটা অবশ্যই প্রয়োজন। শুধু বিধবাদের জন্য একাদশী এটা কিন্তু একদম ভুল। অনেকে কি করেন, বেশিরভাগ দেখবেন প্রচলিত যে বিধবারা একাদশী করবেন, আর কারা করবেন, পিতৃমাতৃ মরণে মহাগুরুর নিপাতে 1 বৎসর যেহেতু দেহা শৌচ থাকে, কারণ তাকে কারা শৌচ বলে আর কি, এই 1 বছর একাদশী পালন করবেন। আর ব্রাহ্মণ বালকের যখন উপনয়ন সংস্কার হয় তখন 1 বছর করবেন। শাস্ত্রের বিধিনিষেধ কিন্তু কখনোই এরকম নয় 1 বছরের জন্য আজীবন। যাদের সমর্থ মানে থাকবে আর কি, বা করতে ইচ্ছুক, তারা সারা জীবন পালন করতে পারেন। তবে হ্যাঁ, শ্রোতাবন্ধুরা যদি পালন নাও করতে পারেন, শুনবেন, শাস্ত্রের বিধিবিধানগুলো জানা কিন্তু প্রত্যেকের পক্ষে দরকার। শাস্ত্রবিধিকে উল্লঙ্ঘন করে কোনো কাজ করলে কখনো জীবনে কিন্তু সফলতা আসে না। প্রত্যেকেই ব্রহ্মচারীরা যেমন পালন করবেন, জ্যোতিমানের সন্ন্যাসীরা পালন করবেন, গৃহীরা পালন করবেন, বিধবারা পালন করবেন, সকলের পক্ষে একাদশী অবশ্য পালনীয়। সমস্ত শাস্ত্রগুলো বলছেন যে বৃহৎ নারদীয় পুরাণ, বিষ্ণু রহস্য, স্কন্দ পুরাণ, এসব শাস্ত্রটিতে বলা হচ্ছে যে শুধুমাত্র শুক্লপক্ষের একাদশী শুধু পালনীয় নয়, শুক্ল এবং কৃষ্ণা দুটোই পালন করতে হবে। যথা শুক্লা তথা কৃষ্ণা বিশেষ নাস্তি কশ্চন। অনেকে কী করেন, বলেন যে শুধু শুক্লপক্ষের একাদশী পালন করলো, একদমই ভুল। দুটো পক্ষের একাদশী পালন করবেন। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশী তিথিতেই ভগবান বিষ্ণুর শ্রীদেহ থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন একাদশী দেবী তারই শক্তি নিয়ে। কাজেই একাদশী তিথি শুক্লপক্ষ এবং কৃষ্ণপক্ষে উভয় পক্ষেই পালনীয়। তাই এই রকম আমরা দেখব যে একাদশী অশৌচকালে আমরা কিভাবে পালন করব। মরণা শৌচ বা জননা শৌচ। তো এই বরাহ পুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিভিন্ন স্কন্দ পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, বিভিন্ন শাস্ত্রের উদ্ধৃতি আমি দেবো এখন আপনাদের। তো তখন আর কি এদের শাস্ত্রগুলো, বরাহ পুরাণে বলা হচ্ছে যে সূতকা শৌচ মানে জননার শৌচ, বাড়িতে কোনো নবজাতক জন্মগ্রহণ করেছে, তো তখন কি করতে হবে, কীভাবে পালন করবেন। তো ব্রতের লোভ যাতে না হয় তখন কি করবেন, একাদশীতে আহার পরিত্যাগ করবেন। করে কি করবেন, তাহলে আর ব্রতের লোভ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। আর তখন যেহেতু পুজো করা যায় না জননা শৌচ মরণা শৌচতে, সেই সময়তে কী করবেন, ভগবান শ্রীহরিকে, শ্রী গুরুকে মনে মনে স্মরণ করবেন, মনে মনে তার আশীর্বাদ প্রার্থনা করবেন, সেদিনকে অন্নগ্রহণ থেকে বিরত থাকবেন। মরণা শৌচ মানে মৃতকা শৌচের ব্যাপারটাও ঠিক একই রকম। ভগবানকে প্রণাম করে তখন কি করতে হয়, এই দ্বাদশীতে আহার করতে হয়। একাদশীর দিন এবার আমরা আসবো যে যদি কোনো শ্রাদ্ধ, আদ্য শ্রাদ্ধ বা বার্ষিক শ্রাদ্ধের সময় যদি নাকি একাদশী তিথি পড়ে, তখন আমরা তাহলে কি করব। পিতৃমাতৃ মরণে যে শ্রাদ্ধ হয়, যে শ্রাদ্ধ আদ্য শ্রাদ্ধ বার্ষিক শ্রাদ্ধ করা হয়, সেই শ্রাদ্ধ একাদশীতে না করে শাস্ত্রের বিধান দ্বাদশীতে করাটাই বাঞ্ছনীয়। কেননা এই একাদশীতে শ্রাদ্ধ করলে কি হয়, যেহেতু সেদিনকে অন্ন গ্রহণ করা হয় না, যার উদ্দেশ্যে আপনি আপনার মা কি বাবার উদ্দেশ্যে আপনি কি করছেন, শ্রাদ্ধ করছেন, তিনি জীবিত অবস্থায় একাদশী ব্রত পালন করতেন। তার মৃত্যুর পরে আপনি তাকে অন্নপিণ্ড তাকে আপনি দিচ্ছেন, কি করে তিনি গ্রহণ করবেন। সেই জন্য বলা হয় যে একাদশী নিত্য স্বরূপিণী। একাদশীতে নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ সমুপস্থিত হলে একাদশীতে উপবাসী থেকে দ্বাদশীর দিন শ্রাদ্ধকর্তা শ্রাদ্ধ করতে পারবেন, তাতে মঙ্গল হবে। একাদশীর দিনে শ্রাদ্ধ করলে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ বলছেন যে শ্রাদ্ধ করলে দাতা, ভোক্তা এবং প্রেত 3 জনেরই অকল্যাণ হয়ে থাকে। ইয়ে কুর্বন্তে মহিপাল শ্রাদ্ধংতে একাদশী দিনে ত্রায়স্তে নরকং ইয়ান্তি দাতা ভোক্তা পরিকতকঃ। একাদশী দিনে শ্রাদ্ধ করতে নেই, শ্রাদ্ধ করতে হয় দ্বাদশীর দিনে। অগ্নিপুরাণের অভিমত হলো যে গৃহী, ব্রহ্মচারী, জ্যোতি, সাগ্নিক, বিধবা, চতুরাশ্রমী সকলের পক্ষেই একাদশী ব্রত পালন অবশ্য করণীয়।
এখন যাদের শরীরের শারীরিক সামর্থ্য আছে বা যারা নাকি অনেক একাদশী ব্রতের একটা অক্ষম ব্যক্তিরা তারা কি করবেন, যারা করতে পারেন না, যারা নাকি ইচ্ছুক নন, তাদের কোনো আমি বাধ্যবাধকতার মধ্যে যাচ্ছি না, জোর করে চাপাতে চাইছি না। ধর্ম এমন একটা জিনিস যে যতটা আপনি আচরণ করবেন, শাস্ত্রীয় বিধিবিধান যতটা আপনি পালন করবেন, আচরণ করবেন, অনুষ্ঠান করবেন, ততটাই আপনি ফল লাভ করবেন। একাদশীতে অক্ষম ব্যক্তিরা তারা কি করবেন, বায়ু পুরাণের উদ্ধৃতি দেওয়ার চেষ্টা করব আপনাদের কাছে। বায়ু পুরাণ বলছেন যে যারা নাকি উপবাসে অক্ষম হবেন তারা কি করবেন, পুত্রগণকে বা ব্রাহ্মণ এদের কাউকে ব্রতে নিযুক্ত করবেন। যদি নাকি ব্রাহ্মণ, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, যদি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পান, তিনি যদি নাকি রাজি হন একাদশী ব্রত করতে, আপনার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে দিতে চান, তাকে যথোচিত তাকে দক্ষিণা প্রদান করবেন। বায়ু পুরাণ বলছেন যে এই একাদশীর উপবাসে পিতা প্রভৃতির উদ্দেশ্যে উপবাস করলে অনেক গুণ, শতগুণ ফল সঞ্চয় হয়ে থাকে। দুদিকে লাভ, এক হলো আপনি আপনার পিতৃ কর্তব্য সম্পন্ন করলেন, পিতার তুষ্ট হলেন এবং আপনারও মঙ্গল হলো এতে। একাদশী ব্রত এরকম স্বামী যাদের প্রয়াত হয়েছেন, স্বামী করতেন, তারা কি করবেন, সেই সব স্ত্রীরা স্বামীর উদ্দেশ্যে একাদশী ব্রত করতে পারেন, পুত্র পিতামাতার উদ্দেশ্যে করতে পারে, তো এইরকম করতে পারে। বরাহ পুরাণ বলছেন যে যারা নাকি সমর্থ হবেন না তারা কি করবেন, অসামর্থে শরীরস্য ব্রতে বা সমুপস্থিতে কারয়েদ ধর্মপত্নীঞ্চ পুত্রং বা বিনয়ান্বিতম ভগিনীং ভ্রাতরং বাপি ব্রতমস্য ন লুপ্যতে। ব্রতের যাতে লোপ না হয় তাই কি করতে হবে, মা বাবা স্বামী ভাই গুরু এদের জন্য উপবাস করা যায় এবং তাতে কি হয়, শতগুণ ফল অধিক লাভ হতে পারে। এই একাদশী আমি আগেই বলেছি যে যারা নাকি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ হয়ে আছেন, যারা স্নায়ু রোগী বা যাদের আলসার জাতীয়, পেটে আলসার জাতীয় রোগ আছে, ডাক্তারবাবুরা বলেন যে 1 ঘন্টা বাদে বাদেই অন্তত কিছু না হলেও 2 মুঠ মুড়ি বা 2টো বিস্কুট খেয়ে একটু জল অন্তত খাবেন। পাকস্থলীকে কখনো খালি রাখা যাবে না। সেসব ব্যক্তিরা, ডায়াবেটিসের রোগী বা যাদের শরীর খুবই দুর্বল, সেসব ব্যক্তিরা কি করবেন, সেসব ব্যক্তি যদি নাকি সম্ভব হয়, এরকম কাউকে যদি নাকি কেউ যদি একাদশী করে দেয় আপনাদের পরিবারের, বা কোনো ব্রাহ্মণকে যদি পান তাহলে তো সর্বোত্তম। না পেলে অন্তত চেষ্টা করবেন সেদিনকে অন্ন গ্রহণ, মানে ভাত না খাওয়া, ভাত রুটি। অন্ন মানে কিন্তু বোঝার এটা ভুল, যে অনেকেই ভুল বোঝেন যে শুধু ভাত না খেলে হলো। একাদশী করেছি অনেকেই দেখবেন, তা আমি তো অনেককেই দেখি যে জিজ্ঞাসা করি যে একাদশী করেন কিনা, আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করেন স্বামীজি ভক্তদের মধ্যে সব থেকে আপনার প্রিয়, আমি বলি যেই ব্যক্তিটি একাদশী ব্রত করেন সে আমার সব থেকে প্রিয়। ভগবানেরও যেমন প্রিয়, আমারও খুব প্রিয়। আমি স্বয়ং একাদশী করে, নিজে একাদশী করি। তা তা অনেকে বলেন যে একাদশী আমিও তো করি, আমি কি তাকে কি গ্রহণ করেন সেদিনকে প্রসাদ স্বরূপ? অনেকে বলেন যে লুচি খাই, লুচি হালুয়া খাই, ওটা তো একাদশী করা হলো। তাই লুচি তো গম থেকে হয়, গম তো রবি শস্য। হালুয়া সেটাও তো গম থেকে হয়, ওই সুজিটা সেটাও তো রবি শস্য। রবি শস্য খাওয়া সেদিন কিন্তু নিষেধ। আমি বলে দেবো যে কী কী আপনার শাস্ত্র কী কী মানে ইয়েতে প্রসাদ স্বরূপ গ্রহণ করতে বিধান দিচ্ছেন। একাদশীর দিনে যে একাদশী হলো একাহার ব্রত, যদি একান্ত আহার করতেও হয়, দশমীতেও একাহার, দ্বাদশীতেও একাহার পালনের দিনে একাদশীতে উপবাস, যদি যারা অসমর্থ হবেন শুধুমাত্র তাদের পক্ষের কথা বলছি। তা নক্তব্রত, বায়ুপুরাণ বলছেন যে নক্ত শব্দের অর্থ হলো যে রাত্রি। এখন নক্ত বলতে প্রকৃত দাঁড়াবে যে শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী নক্তব্রত যখন নাকি গৃহস্থরা কখন তারাই করবেন, যখন আকাশে যখন নাকি কি করা যাবে, এই ইয়েতে নক্ষত্র দেখা যাবে, সেই সময়টায় হলো নক্তব্রত। তারা দেখা না গেলে পর্যন্ত করতে নেই। আর জ্যোতিদের ক্ষেত্রে যেহেতু সূর্য অস্ত গেলে আহার গ্রহণ নিষিদ্ধ, জ্যোতিদের ক্ষেত্রে দিবা সময়ের অষ্টম ভাগ সূর্যোদয়ের থেকে 8 ঘন্টা বাদে তারা প্রসাদ স্বরূপ ভগবানের ফলমূলাদি কিছু গ্রহণ করতে পারবেন। কি কি খাওয়া যেতে পারে, যারা নাকি উপবাসে অসমর্থ হবেন তিনি জল খেতে পারেন, গ্লুকোজ তিনি খেতে পারেন, তো বিভিন্ন ফল খেতে পারেন, মূল খেতে পারেন। মূল বলতে যাবে শাকালু,
তারপর রাঙা আলু মানে সুইট পটাটো যাকে বলে, গোল আলু সেদ্ধ করে খাওয়া যাবে। কিন্তু এই যে নুন, এমনি নুন যেগুলো আর কি টাটা সল্ট বা এমনি নুন খাওয়া যাবে না, সৈন্ধব লবণ ব্যবহার করতে হবে। আর সর্ষের তেল ব্যবহার একদম করবেন না। ঘি অথবা বাদাম তেল। শ্রোতা বন্ধুরা, আমি একটু সতর্ক করে দিই যে এখন আমরা বাজারে যেই ঘিগুলো দেখি, দুই একটা প্রতিষ্ঠানের ঘি হয়তো খুব ভালো ঘি পাওয়া যায়, বিশুদ্ধ পাওয়া যেতে পারে, বেশিরভাগ ঘি কিন্তু ভেজাল থাকে, তার মধ্যে অ্যানিম্যাল ফ্যাট থাকে। তাই বলি যে ঘি বরঞ্চ না খাওয়াই ভালো। বাদাম তেলে তবু অন্তত এগুলো থাকবে না, বাদাম তেল ব্যবহার করা যেতে পারে। বাদাম কিন্তু শস্য নয়, কেন যেহেতু বাদাম মূল রুট থেকে যেহেতু হয়, মাটির নিচে যে শেকড় থেকে, বাদাম গাছের শেকড় থেকে বাদাম হয়। তারপরে শিম, পুঁইশাক, বেগুন বাদে অন্যান্য সবজিকে করে রান্না করে ভগবানের নিবেদন করে খাওয়া যেতে পারে, কিন্তু বাদাম তেল অথবা ঘিতে এবং সৈন্ধব লবণে রান্না করতে হবে। তো এইগুলো খাওয়া যেতে পারে। তা মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে বলা আছে যে কতগুলো জিনিস গ্রহণ ব্রতনাশক নয়। আপনি ব্রতের সংকল্প করেছেন, কিন্তু এই জিনিসগুলো ব্রতনাশক নয়। কী কী? অষ্টাত্তান ব্রতগ্নানি আপমূলং ফলং পয় হবির ব্রাহ্মণ কাম্যাচ গুরুর বচনম ঔষধম। মহাভারতের উদ্যোগ পর্বে বলছেন, এখানে ব্যাসদেব বলছেন যে জল, ফল, মূল, ক্ষীর, ঘি, ব্রাহ্মণ এবং গুরুর বচন আর ওষুধ, এইগুলো কখনো ব্রতের কখনো বিঘ্নকারক বা ব্রতের কখনো নাশক নয়। এবার আমরা আসবো যে একাদশী, প্রকৃত যে একাদশী এক তিথিতে, এই তিথিতে তো ভগবানের শ্রীদেহ থেকে দেবীর আবির্ভাব, ভগবানের শক্তি। কিন্তু একাদশীতে কী করণীয়? একাদশটা ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন, এই একাদশকে ইন্দ্রিয় সংযত করা। আমরা যে যত কিছু আমরা শুভ অশুভ কর্মাদি করি না কেন, অশুভ কর্মাদি যা অনুষ্ঠান করি, সব কী করি আমরা? কায়িক, বাচিক এবং মানসিক, এই তিন ইয়েতে আর কি উপাদানের সাহায্যে 10 রকম আমরা অশুভ কর্ম আমরা করি। অশুভ কর্মের ফলস্বরূপ পাপ হয় আমাদের। তা কায়িক পাপের দিকে যাব। কী কী কায়িক পাপ? আমরা চুরি করি, পরের দ্রব্য না বলে নিলে চুরি করা হলো, সেটা একটা কায়িক পাপ হলো। অবৈধ প্রাণীহিংসা, বিনা কারণে অনেকে কী করেন, আপনার শুধু রসনা পরিতৃপ্তির জন্য মাংসাদি, মৎস্যাদি, ডিম এগুলো গ্রহণ করেন। 3 নম্বর হলো পরস্ত্রী বা পরপুরুষ গমন, এগুলো হলো কায়িক পাপ। বাচিক পাপ, কটুবাক্য বলা, মিথ্যা বাক্য বলা, খল বাক্য বলা, অসম্বন্ধ বাক্য বলা। মানসিক পাপ, পরদ্রব্যে লোভ, পরের অনিষ্ট চিন্তা এবং মিথ্যার সংকল্প। তো এইগুলো যারা করেন আর কি, এই যে এইসব পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য কি হয়, তা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ বলছেন যে একাদশী তিথির থেকে যে আবার তিথির পরে যে দ্বাদশী থেকে পরের আবার একাদশী তিথি পর্যন্ত, এই যে 15 দিন সময়টাতে, এই 15 দিন সময়টাতে যে সকল পাপ সঞ্চিত থাকে, তাই পরের যে 15 দিনের দিন, দ্বাদশীর থেকে একদম দশমী পর্যন্ত আমরা যেই পাপগুলো করি, আর একাদশী তিথিতে উপবাস করলে পরে তখন কি হয়, এই সমস্ত পাপ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় 15 দিনের। বিভিন্ন পুরাণ সাহিত্যে আমরা দেখব যে একাদশীর ইয়েতে যেমন আপনার ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ বলছেন বা পদ্মপুরাণে বলছেন যে বিধাতা মানে ব্রহ্মা কী করেছিলেন, বৈষ্ণব ব্রত এবং যজ্ঞাদি সম্মত ধর্ম উভয়কে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করেছিলেন। তাতে হরিবাসর বা বৈষ্ণব ব্রতই একাদশী শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ একটুখানি আমরা যাব। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের একাদশী ব্রতখণ্ডে খুব সুন্দর করে লেখা আছে যে এই যে দশমী বিদ্যা একাদশী কেন করতে নেই, দ্বাদশী বিদ্যা, দ্বাদশী সংযুক্ত একাদশী করণীয় কেন, কারণটা একটু জেনে নেব আমরা একটুখানি। তো এইখানে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে বশিষ্ঠদেব বলছেন আর কি, ব্রহ্মাকে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেব বলছেন যে দশমীর সমন্বিত একাদশীতে উপবাস করবেন না, করলে সেদিনকে কি হয়, সেদিনকে পাপ হয়, সন্তান সন্ততি নষ্ট হয়, দুর্ভাগ্য নেমে আসে।
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের ব্রতখণ্ডে আছে যে ধৃতরাষ্ট্র মৈত্রেয় সংবাদ। মহর্ষি মৈত্রেয়কে ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করছেন যে আমার শতপুত্রের মৃত্যু কেন হলো। তখন মৈত্রেয় মুনি বলেছিলেন, হে রাজন, আপনি সহধর্মিণীর সাথে দশমী বিদ্যা দশমী শেষ সমন্বিত একাদশীতে উপবাস করেছিলেন, সেই কারণে আপনার স্ত্রীর এই পুত্রবিয়োগ ঘটেছে। বাল্মীকি রামায়ণে সীতাদেবী জিজ্ঞাসা করছেন যে এই পুরাণেই আছে যে বাল্মীকিকে জিজ্ঞাসা করছেন সীতা, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে আছে যে মুনিবার আমি তো অসতী ছিলাম না, কিন্তু আমার জীবনে দুর্বিপত্তি কেন? তখন বলছেন বাল্মীকি তখন বলছেন যে তুমি জন্মান্তরে তুমি দশমী সমন্বিতা একাদশী ব্রত পালন করেছিলে, তো যার জন্য দশমীতে একাদশীতে উপবাস করে হরি পূজন করেছিলে, সেই জন্য তোমার এই দুর্ভাগ্য তোমার। আমরা একটুখানি দেখে নেব যে বিভিন্ন পুরাণ ইয়েতে যেখানে নাকি বিতর্ক উপস্থিত হয়, কোন তিথিতে আপনি কবে আপনি পালন করবেন বিতর্ক, সেখানে আপনার ইয়েতে নারদ পুরাণ খুব সুন্দর করে বলছেন যে যখন নাকি তিথি নিয়ে কোনো বিতর্ক উপস্থিত হবে, বিশুদ্ধ দ্বাদশীতে উপবাস এবং ত্রয়োদশীতে সেখানে পালন করাটা হলো শাস্ত্রীয় বিধান। উদ্ধৃতি এখানে দিচ্ছি আমি, বহু বাক্য বিরোধেন সন্দেহ জায়তে যদা উপস্যা দ্বাদশী তত্র ত্রয়োদশাস্তু পালনম। যেখানে নাকি কোনো সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে না, বিতর্ক উপস্থিত তিথি নিয়ে, তিথির মান নিয়ে, সেখানে কি করা হবে, সেখানে দ্বাদশীতে উপবাস করে ত্রয়োদশীতেই সেখানে পালন হলো একমাত্র বিধি। বিভিন্ন গরুড় পুরাণ, শিব রহস্য, ভবিষ্য পুরাণ, বিভিন্ন পুরাণ শাস্ত্র সে কথাই বলছেন যে একাদশী ব্রত প্রত্যেকেরই পালনীয়। একাদশী পালন না করলে কি হয়, প্রত্যবায় মানে অপরাধ হয়। এই অপরাধ পাপ স্থালনের জন্য আমরা ইচ্ছায় বা পরেচ্ছায় আমরা কিছু না কিছু পাপ আমরা করে অবশ্যই থাকি। তা এই পাপ থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য একাদশী ব্রত পালন করাটা অবশ্য করণীয়। এখন প্রশ্ন হলো যে আমরা যে একাদশী ব্রত যে করব, একাদশী ব্রতের মানুষ কোনো একটা যখন ব্রত করে, তপস্যা করে, তখন কি হয়, তার একটা ফল লাভের কথা মানুষের কিন্তু মাথায় রেখে কিন্তু সেইটা করে। বিনা ফল প্রত্যাশায় নিষ্কামভাবে কি মানুষ সাধারণত কোনো কাজ করতে চায় না। পদ্মপুরাণে আছে জৈমিনী ঋষি একদিন আর কি মহর্ষি ব্যাসদেবের কাছে, ব্যাসদেবের শিষ্য ছিলেন জৈমিনী মুনি, তাই জিজ্ঞাসা করছেন যে হে প্রভু, একাদশী তিথি কি, একাদশীতে কেন উপবাস করতে হয়, একাদশী ব্রত করলে মানুষের কি লাভ হতে পারে, একাদশী ব্রত যদি না করা হয় তাহলে কি ক্ষতি হতে পারে, এইসব বিষয়ে আপনি দয়া করে বলুন। তখন মহর্ষি ব্যাসদেব বললেন, সৃষ্টির প্রারম্ভে ভগবান যখন জগৎকে সৃষ্টি করলেন, মর্তলোকবাসী মানুষকেও সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টি করার পর মানুষকে সংযত করার জন্য, মানুষকে সুশাসনে রাখার জন্য এক পাপ পুরুষকে সৃষ্টি করলেন। সেই ভয়ঙ্কর পাপ পুরুষ কি পাপ পুরুষদের সৃষ্টি হলো, মানুষ কি করে, মানুষ তার দুর্বুদ্ধি বশত, অহমিকা বশত, বিবেকের দংশন না থাকায় মানুষ কিছু কিছু অপরাধ বা পাপ করে থাকে। পাপ পুরুষকে সৃষ্টি করেছিলেন ভগবান, তখন কীভাবে সৃষ্টি করলেন, যে বিভিন্ন যে অঙ্গগুলো পাপ পুরুষের নির্মিত কীভাবে হলো, ব্রহ্মহত্যার পাপ দিয়ে পাপ পুরুষের মাথা তৈরি হলো, মদ্যপান পাপ দিয়ে চক্ষু দুটি তৈরি হলো। এই জন্য দেখবেন আপনার এই যারা নাকি বেশি মদ খায়, চোখগুলো লাল হয়ে থাকে নেশাখোরদের, আর বড় বড় হয়ে যায়, বিস্ফারিত হয়ে থাকে। আর যারা নাকি স্বর্ণ অপহরণ করেন, এই পাপের দ্বারা তার মুখ তৈরি হলো পাপ পুরুষের। পরনারী পরপুরুষ গমনের দ্বারা তার দুটো কান তৈরি হলো। নরহত্যার দ্বারা তার নাসিকা তৈরি হলো। গোহত্যা পাপ থেকে দুই বাহু তৈরি হলো পাপ পুরুষের। ধন অপহরণ থেকে তার গ্রীবা মানে গলদেশ তৈরি হলো। ভ্রূণ হত্যা এবং বক্ষ তৈরি হলো পরপুরুষ পরস্ত্রী গমনের থেকে। আত্মীয়বাদের থেকে তৈরি হলো উদর বা পেট। ভ্রূণ তো এরকমভাবে যে বিভিন্ন আর কি পাপের দ্বারা তৈরি হলো।
তো এইরকম পাপ পুরুষকে দেখে ভগবান তখন ভাবছেন মানুষকে খুব কষ্ট, সৃষ্টি করলাম মানুষকে কল্যাণের জন্য, মানুষের এত কষ্ট, মানুষের ক্লেশ নিবারণের জন্য তখন তিনি কী করলেন, তিনি কি দেখলেন মানুষ কেমন আছে মৃত্যুর পর। সংজীবনীপুরীতে গেলেন তিনি, তখন ভগবান কী করলেন, যখন পৌঁছেছেন গরুর বাহনে, তখন ভগবানকে প্রসন্ন করার জন্য পাদ্য দিয়ে পুজো করলেন। পুজো টুজো করিয়ে মহার্ঘ আসনে বসিয়েছেন, করজোড়ে আছেন যমরাজ। তা তিনি তখন আর কি বলছেন যে তখন এই মর্তের মানুষ এসে কেমন আছে। তখন যমরাজ দেখালেন যে দক্ষিণ দিকে নিয়ে গেলেন যমপুরীর, যেখানে নাকি বলা হয় যে এখানে আর কি নরক। তাদের কাতর আর্তনাদ শুনতে পেলেন ভগবান, ভগবানের হৃদয় করুণায় বিগলিত হলো। তখন সেই সময় কি করলেন, তখন এই একাদশী তিথিতে যাতে নাকি মানুষের কল্যাণের জন্য, তখন শ্রীহরি পাপাচারীদের সামনে একাদশী তিথিরূপে দেবীমূর্তে তিনি প্রকাশিত হয়েছিলেন। তা পাপীদেরকে একাদশী ব্রত আচরণ করালেন তিনি। এই ব্রতের ফলে সর্বপাপ মুক্ত হয়ে তারা তখন কি করলেন, ভগবানের ধাম অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ ধামে সকলেই করলেন, যাত্রা করলেন। বৈকুণ্ঠ ধাম একটু জেনে নেব আমরা। বৈকুণ্ঠ ধাম মানে কি? বিকুণ্ঠিতা বুদ্ধি যাত্রা সব বৈকুণ্ঠ। যেখানে কুণ্ঠা, সংকোচ, লজ্জাবোধ করে, মানে দুর্বুদ্ধি যেখানে যায় না, সদ্বুদ্ধি শুভবুদ্ধি যেখানে যায় তাকে বলে বৈকুণ্ঠ। বৈকুণ্ঠ শুধু মানে ভগবানের নিবাসস্থান কোথায়, যেখানে শুদ্ধ আচার, যেখানে পরোপকার, যেখানে নাকি আপনার সদাচার পালন, নিষ্ঠা ব্রতাদি পালন, ভগবত চিন্তন, ভগবত নাম জপাদি, সাধ্যায় পরব এবং সমস্ত জীবের কল্যাণ চিন্তা করা, কারো অনিষ্ট চিন্তা না করা, ভগবানের অধিষ্ঠান সেখানেই থাকে। তাই এইরকম যখন আর কি করলেন, তখন পাপ পুরুষ একদিন ভগবানের কাছে এসে বলছেন, প্রভু আপনি তো জীবকুলকেও সৃষ্টি করলেন, আবার এদিকে তাদের কুকর্মের ফলেও তারা নরকে যাচ্ছিল, তা কি আমাকে সৃষ্টি করলেন তাদের সংযত করার জন্য, কিন্তু একাদশী রূপে আপনার শক্তিকে আবির্ভূত করিয়ে আপনি কি করেছেন, আমার এখন কত থাকার কোনো স্থান নেই, আমি কোথায় থাকবো, আমি তো নিরাশ্রয় হয়ে গেছি। কাতর আহ্বানে তখন পাপ পুরুষের ভগবান কি করলেন, প্রসন্ন হয়ে বলেন, ঠিক আছে তুমি একটা কাজ করবে, তা একাদশী তিথিতে এই ত্রিভুবনকে পবিত্র করতে আবির্ভূত হবে একাদশী তিথিরূপে, সমস্ত কিছুকে পবিত্র করবে, কিন্তু যারা নাকি এই তিথিতে যারা নাকি অন্ন এবং রবিশস্য যারা গ্রহণ করবে, এই তার মধ্যে তুমি রবিশস্যের মধ্যে অন্নর মধ্যে তুমি আশ্রয় নেবে এই একাদশী তিথিতে। তা রবিশস্য কী কী? গম, জব প্রভৃতি, গম, জব বা ডাল জাতীয় শস্যগুলো, এইগুলো যেহেতু বসন্তকালীন শস্য, রবি মানে সূর্যের তেজ থাকে এই সময়টায়, সেই জন্য একে বলে রবিশস্য বলে। পঞ্চশস্য কী কী? ধান, মাসা, তিল, মুদগা, সজ বা পঞ্চশস্য কাহা, অর্থাৎ ধান, মাসকলাই, তিল, মুগ এবং জব, এইগুলো হলো পঞ্চশস্য। একাদশী ব্রতে পালন করতে গেলে আমাদের সামনে কোনো একটা যদি নাকি উদাহরণ থাকে যে যারা একাদশী ব্রত পালন করে কারা কল্যাণ লাভ করেছিলেন, তাহলে বোধহয় আমাদের একটুখানি উৎসাহ আসবে। এরকম দুই একটা ব্রতের একটুখানি কাহিনী মাহাত্ম্য আপনাদের উপহার দেব। একটা কাহিনী আছে ভদ্রশীলের কাহিনী। পুরাকালে গালব নামে এক মহামুনি ছিলেন, নর্মদা নদীর তীরে তিনি তপবনে তিনি বাস করতেন। ভদ্রশীল নামে তার বিষ্ণুভক্ত এক পুত্র ছিল, তিনি কঠোর তপস্বী ছিলেন। তা বালক হয়েও বালক বয়স থেকেই ভগবান বিষ্ণুর প্রতি খুব শ্রদ্ধা সম্পন্ন এবং কী করতেন, নাম জপাতে নিরন্তর করতেন। তো একদিন পিতা গালবনি বলছেন যে হে পুত্র, যে তুমি এই ভগবানের নিত্য পুজো করো, একাদশী তিথি পালন করো, তো তোমার মধ্যে এই ভাবনাটা কিভাবে আসলো? তখন ভদ্রশীল বলছে, বাবা আমি পূর্বজন্মে চন্দ্রবংশে এই এক রাজা ছিলাম, ধর্মকীর্তি। আমার গুরুর নাম ছিল দত্তাত্রেয়, আমি অনেক দান পুণ্যাদি করেছিলাম, কিন্তু আমার সম্পদের যখন বৃদ্ধি হতে লাগলো তখন আমার মধ্যে গর্ব আসলো, অহংকার আসলো। আমি অসৎ সঙ্গে মিশে আমি অনেক পাপ করলাম, প্রজাদের তখন পালন না করে পীড়ন করতে শুরু করলাম। কথায় বলে না, সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। আমার এরকম সর্বনাশ হয়ে গেল। তারপর কি হলো, এই আমি এরকম একদিন সৈন্যদের সাথে মৃগয়া করতে বনে গেছি, ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে ক্লান্ত হয়ে গিয়ে আমি এই নর্মদা নদীর তীরে, নর্মদা নদীর এক নম্বর রেবা নদীর তীরে আমি এরকম ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত হয়ে আমি পরিভ্রমণ করছি।
সেই সময় দেখলাম কয়েকজন ব্রতধারী একাদশী ব্রত করছেন সেখানে। আমি তাদের সান্নিধ্যে গেলাম। সারাদিন আমি কোনো কিছু খাবার খাইনি, জলও পাইনি কোথাও একটু। আর এই ব্রতধারীও সেদিনকে উপবাসী ছিলেন, একাদশী ব্রত করছিলেন। তাদের সাথে আমি রাতটা কাটালাম। আর তার রাত জাগরণ করার পর পরদিন আমার মৃত্যু হলো, ক্ষুধায় পিপাসায় কাতর হয়ে। তা তখন দেখলাম যে ভয়ঙ্কর যমদূতরা আমাকে যমালয়ে নিয়ে যেতে এসছে। তারা নিয়ে গেল, কিন্তু চিত্রগুপ্ত তখন আর কি এতে বলছেন আর কি, যমরাজকে বলছেন যে হে ধর্মরাজ, এই ব্যক্তি পুণ্য কাজ করেছিল বটে, প্রজাপালন করেছিল, কিন্তু পরে কুসংসর্গে পড়ে অনেক পাপ কাজ করেছে। কিন্তু এ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়েছে কেন এই আগের দিন সারাদিন একাদশী তিথি ছিল, সে একদম নিরম্ব উপবাস ছিল, ইচ্ছায় নয়। তিনি তো পিপাসার্থ ছিলেন, জল পান করতে চাইতেন, ক্ষুধার্ত ছিলেন, খাবার তো তার খেতে ইচ্ছা হচ্ছিল, কিন্তু যেহেতু পাননি, অনিচ্ছাকৃতভাবে পেয়েও কী হয়েছিল, এই একাদশী ব্রত পালন করার ফলে তার সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে গেছে। তখন যমরাজ বললেন তার অনুচরদের, যে সমস্ত মানুষ এরকম একাদশী ব্রত করবে, জিতেন্দ্রিয় থাকবে এবং এই একাদশ ইন্দ্রিয়কে সংযত করে ভগবানের নাম জপাদি করবে, তা তখন তাদের আর তুমি যমালয়ে আনবে না। তা তিনি তখন বলছেন আর কি, এই ভদ্রশীল পিতা গালব মুনিকে বলছেন যে হে পিতা, অনিচ্ছাকৃতভাবে একাদশী ব্রত পালন করার ফলে আমার ভগবানের প্রতি ভক্তি হয়েছে। তো এখন যদি নাকি ভক্তি সহকারে যদি আমি নাকি একাদশ ব্রত যদি পালন করি, তবে নিশ্চয়ই আমার আরও বেশি কল্যাণ হবে। তাই আমি এই ব্রত আমি পালন করি। আরও দুই একটা উদাহরণ দেওয়ার চেষ্টা করব। যে কটিরথ সুপ্রজ্ঞা, এই কটিরথ নামে এক রাজা ছিলেন, তার রানী ছিল, নাম ছিল সুপ্রজ্ঞা। তাই একদিন শৌরী নামে একজন তত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ একদিন আসলেন, হরিভক্তি পরায়ণ এক ব্রাহ্মণ আসলেন। তাই ব্রাহ্মণ হচ্ছে যে সেদিনকে একাদশী তিথি ছিল। খুব ভালো লাগলো ব্রাহ্মণের, বলছে আপনারা একাদশী করেন, খুব ভালো লাগলো শুনে, এটা রাজা রাজগুণী, কিন্তু আপনারা একাদশী ব্রত করেন। তখন বললেন আর কি, সুপ্রজ্ঞা বলছেন, দেখুন আমার পূর্বজন্মের সমস্ত স্মৃতি আছে, জাতিস্বর হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি আমরা। পূর্বজন্মে আমি অনেক পাপ করেছিলাম, এবং আমার স্বামী এই কটিরথ, মহারাজ কটিরথ অনেক পাপ করেছিলেন। তা বলছে না, আমি ছিলাম পূর্বজন্মে এক পতিতা নারী, আর ইনি ছিলেন একজন শূদ্র, অনেক অনাচার করেছিলাম। তো একদিন এরকম একাদশী তিথিতে তা কী করলাম, খুব অসুস্থ হয়ে পড়লাম, ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছিলাম, সারাদিন কিছু আহার করিনি, জলও পর্যন্ত না। তো এইরকম পানাহার না করে কি করলাম, আমরা ভগবানকে, আমরা শ্রীহরিকে আমরা ডাকতে থাকলাম। তো পরদিন সূর্যোদয়ে আমার মৃত্যু হলো, এবং আমার শোকে আমার স্বামী ইনিও মারা গেলেন। তাই এই যখন জমপুরীতে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো, যমরাজ তখন চিত্রগুপ্তকে নির্দেশ দিলেন, দেখো এদের পাপ পুণ্যের নির্ধারণ করো। তখন বললেন, এর অত্যন্ত পাপী হলো, একাদশী দিনের উপবাস করেছে, তাই সর্বপাপ থেকে মুক্ত হয়েছে। একাদশী ব্রত সম্বন্ধে কিছু জানতেন না, বলছেন আমরা কিছুই জানতাম না, কিন্তু নির্জলা উপবাস থাকা এবং রাত্রি জাগরণ এবং ভগবান শ্রীহরিকে স্মরণ করার ফলে দ্বাদশী থেকে দেহত্যাগ করেছিলাম, তাই এই এত সম্পদ, ঐশ্বর্য, রাজ ঐশ্বর্য সমস্ত কিছু লাভ করতে পেরেছি। তাই এইরকম আর কি আমরা দেখব যে অনেক এরকম আপনার কাহিনী বা উপাখ্যান আছে। আর একটা মতো ছোট্ট উপাখ্যান দিয়ে তারপর বিরাম নেব আমি। গর্গ সংহিতায় একাদশী মাহাত্ম্য সম্বন্ধে খুব সুন্দর একটা উপাখ্যান আছে। দেবর্ষী নারদ রাজা বহুলাশ্বকে একদিন বলেছিলেন, হে মিথিলা রাজা ছিলেন বহুলাশ্ব, তা বলেছিলেন যে দেখুন, এই দক্ষিণ ভারতে উশিনর নামে একজন প্রসিদ্ধ একটা রাজ্য ছিল। সেখানে এক গোপ রাজা বাস করতেন, তার অনেক কন্যা ছিল, অনেক গোধন ছিল। দীর্ঘ বৎসর অনাবৃষ্টির কারণে সেখানে কোনো শস্য জন্মাতে পারেনি, এবং তৃণও সেখানে জন্মায়নি। গাভীগুলো কোনো খাদ্যের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। তখন তারা কী করলেন, ব্রজমণ্ডলে আসলেন। ব্রজমণ্ডলে এসে তারা বাস করতে লাগলেন। নন্দরাজার সাহায্যে যমুনার নিকটবর্তী শ্রী বৃন্দাবন ধামে এসে বাস করতে লাগলেন। সেই রাজার অনেক কন্যা ছিল, খুব সুন্দরী কন্যা ছিল তারা। এই পূর্বে তারা ছিলেন যজ্ঞ সীতা। তা কন্যাগণের একদম
দিব্য দেহ ছিল তাদের। তাই একদিন কি করেছেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দেখে তারা মোহিত হলেন। মোহিত শ্রী রাধিকাকে তখন কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করছেন আর কি, যে হে রাধিকে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করার কোনো যে ব্রত যদি থাকে, বিধান যদি থাকে, আমাদের উপদেশ দান করুন। আমরা শ্রী ভগবানকে দেখে মোহিত হয়েছি, ভগবানকে আমরা প্রসন্ন করতে চাই। তখন আর কি রাধিকা তখন বললেন যে ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য তোমরা পবিত্র একাদশী ব্রত তোমরা পালন করো। একাদশী ব্রত পালনের ফলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তোমাদের বশীভূত হবেন, শুধু প্রসন্ন নয়, তিনি বশীভূত হবেন তোমাদের। তো তখন আর কি জিজ্ঞাসা করলেন এই গোপীগণ যে একাদশী কোন কোন মাসে বা কি কি একাদশী নামে প্রসিদ্ধা। তখন শ্রী রাধা তখন বললেন যে অগ্রহায়ণ মাসে ভগবান বিষ্ণুর দেহ থেকে কৃষ্ণপক্ষে একাদশী দেবীর আবির্ভাব। এই একাদশী যেহেতু মুরাসুরকে বধ করেছিলেন, তাই ভগবানের একটা হলো মুরারি। মুরাসুরকে বধ করার জন্য ভগবানের নাম হলো মুরারি। তা বললেন যে এই একাদশীর নাম হলো উৎপন্না। এরকমভাবে বিভিন্ন একাদশী আছে। তাই 26টা একাদশী, 12 মাসে 2টো করে পক্ষে 24টা, এবং মল মাস মানে অধিক মাস বা যাকে বলে আর কি পুরুষোত্তম মাস, সেই মাসে 2টো একাদশী, 26টা একাদশী। তা বললেন যে প্রথম যে উৎপন্না, তারপর মোক্ষদা, সফলা, পুত্রদা, শর্তিলা, জয়া, বিজয়া, আমলকি, পাপমোচনী, কামদা, বরুথিনী, মোহিনী, অপরা, নির্জলা, যোগিনী, শয়ন, কামিকা, পবিত্রা, অন্নদা, পার্শ্ব পরিবর্তনী, পদ্মিনী, পরমা, ইন্দিরা, পাশাঙ্কুশা বা পাবাঙ্কুশা, রমা, প্রবোধিনী। এই বিভিন্ন আর কি একাদশী। তখন আর কি বললেন যে শ্রী রাধিকা তখন বলছেন যে দেখো, যারা নাকি একাদশীর নাম যারা নাকি স্মরণ করে তাদেরও কল্যাণ হয়। বিধান তখন নিয়ম তখন বলছেন কীভাবে পালন করবে। তখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যোগ্য এরা, তখন আর কি গোপিনীদের তখন বলছেন যে দশমীতে ভূমিতে শয়ন করবে, একবার মাত্র ভোজন করবে, ইন্দ্রিয় সংযম করবে, একাদশী দিন ব্রাহ্ম মুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করে প্রাতঃস্নান, ধৌত বস্ত্র পরিধান করবে, তিলক রচনা করবে, ভক্তিযুক্ত চিত্তে ভগবানের শ্রীহরির পূজা অর্চনা করবে, নৈবেদ্য নিবেদন করবে, দুর্বৃত্ত, পাপী এবং দুষ্ট লোকের সংসর্গকে পরিত্যাগ করবে, ব্রতকথা শ্রবণ করবে, হরিগুণগান করবে, সেদিনকে কোনো ব্যসন করবে না, হিংসা করবে না, ক্রোধ করবে না, মিথ্যা কথা বলবে না সেদিনকে। আর দ্বাদশীর দিনে ওই দশমীর মতোই একাহার করবে। এই হলো পালনীয় নিয়ম। তো তখন আর কি নারদ তখন বলছেন যে যজ্ঞসীতা গোপীরা কী করেছেন, রাধার মুখে এই তত্ত্বকথা শুনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লাভের জন্য তারা একাদশী ব্রত তারা পালন করেছিলেন এবং ভগবান শ্রীহরি স্বয়ং প্রসন্ন হয়েছিলেন। অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমাতে, এই অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমাতে ভগবান কি করেছিলেন, এদের সাথে রাসলীলা করেছিলেন। একটু জেনে নেব যে একাদশী ব্রত করলে কি আমাদের কি শরীরের খুব ক্ষতি হবে না, কেন করব আমরা, কেন বা না করার কারণটা কি। আমি বলি শ্রোতা বন্ধুরা, একাদশী সকলের পালন করা উচিত। চেষ্টা করবেন যথাসাধ্য পালন করতে। কেন আমরা পালন করব? চিকিৎসাশাস্ত্র কি বলছে? আমাদের যে ভারতের যে প্রাচীন যে পরম্পরা, এই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের সুশ্রুত সংহিতা বা ভাব প্রকাশ, এসব গ্রন্থে বলছে যে মানুষের শরীরটা 3টে ধাতু প্রধান থাকে, বায়ু, পিত্ত এবং কফ। তো এইগুলো যতক্ষণ সমান সমান থাকে, ব্যালেন্স থাকে, ততক্ষণ মানুষের শরীর সুস্থ থাকে। কোনো কারণে যখন নাকি কোনো একটা ধাতু, বায়ু, পিত্ত বা কফের, এই 3টে ধাতুর একটা যখন নাকি ব্যালেন্স সমান থাকে না, রেশিওটা প্রপোর্শন যখন সমান থাকে না, সেই সময় কি হয়, রোগ উৎপত্তি হয় দেহে। এই উপবাসে কি হয়, এই যেই রোগ এটা মানে এতে থেকে ন্যূনতা থাকে, কম থাকে বায়ু, পিত্ত বা কফের, তার সঠিক পরিমাণে দেহে তখন থাকে, সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই জন্য বলছেন উপবাস হলো সর্বোত্তম শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য সপ্তাহে বা পক্ষে অন্তত একদিন উপবাস প্রত্যেক মানুষ, সুস্থ মানুষের পক্ষে অবশ্য পালনীয়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের উক্তি আহারং পচতি শিখি দোষানাং আহার বর্জিত, অর্থাৎ অগ্নি আহারকে পচন ক্রিয়ায় সাহায্য করে,
কিন্তু মানুষের পেটে আহার যদি না থাকে তখন কি করে? পেটে যে জঠরাগ্নি আছে, সমানাগ্নি, এ তো খাদ্যকে পরিপাক করে। যখন পেটে যদি কিছু না যখন খাওয়া হয়, উপবাস করে, তখন কি হয়? তখন এই জঠরাগ্নি কী করে, যেসব ব্যাধিগুলো থাকে সেই সব ব্যাধিগুলোকে নির্মূল করার জন্য সে সুযোগ পায়। দেখবেন দীর্ঘদিন যদি নাকি আপনি একই রকম কাজ করছেন, করতে করতে একটা একঘেয়েমি ভাব আসে, তখন একটুখানি ছুটি পেলে, সপ্তাহে একদিন ছুটি আমরা কেন পাই? রবিবার দিন ছুটি, কারো কারো বা শনি রবি দুদিন ছুটি থাকে, 5 দিন বেশি করে কাজ, 2 দিন ছুটি কেন থাকে? 5 দিন কাজ করতে করতে শরীরটা ক্লান্ত হয়ে যায়, একটা একঘেয়েমি আসে, সেই জন্য ছুটি। একই রকমভাবে কী হয়, পাকস্থলী প্রত্যেক দিন খাদ্য পরিপাক করতে করতে, এটা তো একটা যন্ত্র, পাকযন্ত্রটা দুর্বল হয়ে যায়। একদিন উপবাস করলে কী হয়, পাকযন্ত্রটা, পাকস্থলী বিশ্রাম পায় এবং পরে পূর্ণ উদ্যমে খাদ্য পরিপাক করতে, পাচন ক্রিয়ায় সাহায্য করতে তার উৎসাহ থাকে। তা এই জন্য কী হয়, উপবাসে মানুষের এই যে প্রতিরোধাত্মক যে তন্ত্রগুলো থাকে, যাকে ইমিউনোলজিক্যাল সিস্টেম বলে আর কি, এগুলো খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আমাদের রক্তের মধ্যে যে ফিগোসাইটস, লিম্ফোসাইটস, মানে শ্বেতকণিক উপবাসের সময় কী হয়, আশ্চর্যজনকভাবে এইগুলো সেই সময় খুব শক্তিশালী হয়ে যায়। তা লিম্ফোসাইটস 2 রকমের থাকে, বি সেলস এবং টি সেলস। এইগুলো কি করে, শরীরে বাইরের থেকে আসা জীবাণুগুলোকে, এগুলোকে ধ্বংস করে এবং ভেতরকার যে জীবাণুগুলো সেগুলোকে প্রতিরোধ করতে খুব সহায়তা করে। তা যেই জন্য কি হয়, এবং মানুষের যে এই বার্ধক্য আসে, যে বার্ধক্যের যে মূল কারণটা আর কি, সেই কারণটা হলো এই দুটো সেলস, এইগুলোকে কী করে, অক্ষম করে দেয়। এবং মানুষ আস্তে আস্তে উপবাস করলে কি হয়, মানুষের দুর্বল তো হয়ই না, বরঞ্চ নিয়মিত উপবাসে কি হয়, এই মানুষের এনজাইম যে প্রক্রিয়া, এনজাইম সিস্টেমটা, মানে পাচক রসের নিঃসরণ, তা সঠিক সক্রিয় থাকে এবং শরীর এবং মন সতেজ থাকে। এই জন্য শ্রোতা বন্ধুরা, সপ্তাহে বা পক্ষে একদিন উপবাস অবশ্য প্রত্যেকটা মানুষের করণীয়। তা আমরা সপ্তাহের দিকে যাচ্ছি না, যারা পারবেন সপ্তাহে অন্তত একাদশী দিন কী করবেন, যারা অন্তত পারবেন না, সেখানে বিধানটা কী? নক্তব্রত মানে সন্ধ্যের সময় যারা নাকি করতে পারবেন না, অতক্ষণ থাকতে পারবেন না, অন্তত এই 2.5 প্রহর, মানে হলো 7.5 ঘন্টা, সূর্যোদয় থেকে 7.5 ঘন্টা, অন্তত 12টা, 1টা, 1.5টা, 2টো পর্যন্ত উপবাস থাকুন। তারপরে জল হোক বা গ্লুকোজ হোক, গ্লুকোজ জলের সাথে মিশিয়ে হোক, বা দুধ হোক, যার যেটা সহ্য হয়, বা ছানা হোক, দই হোক, টক দই বা বিভিন্ন ফল, এগুলো গ্রহণ করতে পারেন আপনি, তাতে কোনো অপরাধ হবে না। শরীরকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করবেন। ধর্মের অনুশাসনকে পালন না করলে কখনো ধর্মের যে শক্তি, তা কখনো বোঝা যায় না। আপনাদের সকলের জীবন সুন্দর হোক। আমরা ধারাবাহিক শোনাতে থাকব প্রত্যেক মাসে একাদশীর যে বিভিন্ন নাম, সেই একাদশীর নির্দিষ্ট তারিখের 4-5 দিন আগে সেই একাদশীর সম্বন্ধে আমরা তাত্ত্বিক শাস্ত্রীয় যে ভিত্তি, তার সম্বন্ধে শোনাবো আপনাদের। শ্রী শ্রী গুরুমাজের কৃপাশীর্বাদ আপনাদের সকলের শিরে বর্ষিত হোক। ভগবানের শ্রীহরির কৃপাশীর্বাদ আপনাদের সকলের শিরে বর্ষিত হোক। এই যে শাস্ত্রের অনুপ্রেরণা আপনাদের উদ্বুদ্ধ করুক, এই প্রার্থনা করি ঠাকুরের কাছে। চেষ্টা করবেন যারা নাকি এই অনুষ্ঠানটা শুনলেন, একাদশী ব্রত পালন করার চেষ্টা করবেন। যারা না পারবেন, অন্তত ব্রতের দিনে যেই একাদশী, সেই একাদশীর 4-5 দিন আগে আমি একটা করে সেই একাদশী সম্বন্ধে তাত্ত্বিক দিক, শাস্ত্রীয় ভিত্তির সম্বন্ধে আপনাদের আমি ভিডিও করে দেবো। অন্তত সেদিন সেটা শুনবেন, শুনলেও কিছুটা মঙ্গল হবে। সকলকে আমার নমস্কার, ধন্যবাদ। ওম শান্তি শান্তি শান্তি।